مطلب محنت مزدوری کرو, ایتھے ٹوکریاں نہیں دے. اگر میرے پاس ٹوکری ہو, ایسی میڈیا مینجمنٹ ہو جناب, ایسی پینٹ ہو یہاں پر پکچر کہ جیسے وہ ویدر, وہ کیا ہوتا ہے ویدر پروٹیکشن ہوتا ہے نا باہر ملچر. ڈیمانڈ آئی ہے آپ کو کبھی ٹوکریوں کی؟ سر آئی, اللہ کی قسم ٹوکریوں کی. میرے سے تو ایک دفعہ ایسی ڈیمانڈ بھی آئی کہ ایک بندے نے کہا کہ سردی بہت بڑھ گئی, ایک صحافی دوست نے کہا سردی بہت بڑھ گئی ہے. ویلکم بیک ناظرین. آج جو مبینہ آڈیو لیک آئی ہے اس پہ سناٹا بھی ہے, لیکن آج سینیٹ آف پاکستان میں سینیٹر شہزاد وسیم نے اس حوالے سے جو میڈیا مینجمنٹ ہو رہی تھی کیا سوال ریز کیا, آئیے دیکھیں. اس وقت کے وزیر اعظم کی صاحبزادی کس حیثیت میں پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کر میڈیا سیل چلا رہی تھی, وہ کس حیثیت میں اس وقت کے وزیر اطلاعات سے آرڈر وصول کر رہی تھی. اور یہ صرف یہاں بات نہیں رکتی, چند دن پہلے ایک اور آڈیو آئی جس میں ایک نیوز چینل کا نام لے کر کہا گیا کہ اب ہم ان کے ساتھ زیادہ دیر نہیں چل سکتے, ان کے ساتھ بس ان کے اشتہار بند کرو. اس سے پہلے ایک اور بات کی گئی, دیکھی ہے میری میڈیا مینجمنٹ کس طرح ہم نے آج جہیں تہیں کر دی. ان کی میڈیا مینجمنٹ لفافے کے اوپر ہے. یہ جو خود بکاؤ مال ہیں یہ ہر ایک کو بکاؤ مال سمجھتے ہیں, مگر ان کو پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان کی صحافت میں بھی آج بھی قداور شخصیات موجود ہیں جو کہ ہر دور میں پالیسیز کے اوپر اس ملک کی بہتری کے لیے ہر قسم کا خطرہ مول لیتے ہوئے اظہار رائے کا انہیں پرچم سر بلند رکھا. جی ناظرین, اور آج کی مبینہ آڈیو لیک کے حوالے سے کیا کیا سینیٹر شہزاد وسیم نے, آئیے دیکھتے ہیں. یہ گفتگو ہے اس ہاؤس کے ایک سابق ممبر پرویز رشید صاحب جو کہ سابقہ وزیر اطلاعات بھی رہے اور مریم نواز صاحبہ کے درمیان, استاد اور شاگرد کے درمیان. اور اس میں کہا کیا جاتا ہے کہ کس طرح میڈیا مینج کیا جاتا ہے. جب جبر کی حکومت تھی تو وہاں پر ایک شاہی آرڈر نازل ہوا کہ جناب حسن نثار صاحب, ارشاد بھٹی صاحب کا نام آیا, مظہر عباس صاحب جیسے صحافی کا نام آیا, بابر ستار صاحب نہایت محترم, ان کا نام لے کر یہ کہا گیا کہ ان کے مقابلے میں فلاں شخص کو حفیظ نیازی صاحب کا نام لیا گیا تاکہ وہ عمران خان کی بیشنگ کریں. اور جو لفظ استعمال ہوئے یہاں تک کہا گیا کہ یہ بھونکنے والے کتے ہیں. سر یہ شرمناک بات ہے, صحافیوں کی بات کرنے والوں کے لیے یہ لفظ استعمال کیے گئے ہیں. ناظرین, اسلام آباد ہائی کورٹ میں رانا شمیم کا مبینہ ایفیڈیوٹ جس میں کہ حقائق بھی صحیح نہیں تھے اور صحافت اور خبر ہوتی وہی ہے کہ جو کہ سچ کی بنیاد پہ کی جائے, فیکٹس کی بنیاد پہ کی جائے. کل ہم نے آپ کو تفصیلی فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا چارجز فریم کرنے کے حوالے سے بتایا تھا, اس کے چند پورشنز کے کس طرح سے جو کارروائی ڈالی گئی اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے آنریبل چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے آرڈر میں کیا لکھا, آئیے دیکھیں. آج کی سماعت میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ انصار عباسی اور عامر غوری عدالتی نظام میں مداخلت, عدالتی نظام میں رکاوٹ ڈالنے اور کسی زیر سماعت کیس کے نتائج پر اثر انداز ہونے کی اہمیت کو نہیں جانتے. یہ بات بھی سامنے آئی کہ وہ اظہار رائے کی حدود و قیود کو بھی نہیں جانتے, جیسا کہ یورپین کنونشن برائے بنیادی انسانی حقوق کے آرٹیکل 10 میں بتایا گیا ہے. عدالت کو یہ بات بھی سمجھ آئی کہ ان کے مطابق ایک ایسا لیک شدہ حلفنامہ اس کے متن کی پرواہ کیے بغیر شائع کیا جا سکتا ہے جو مشکوک ذریعے سے ملا ہو اور جس کا مقصد عدالتی کارروائی میں رکاوٹ ڈالنا یا مداخلت کرنا ہو. تشویشناک طور پر ان کے مطابق پراسرار طور پر ملنے والا ایک ایسا لیک شدہ ڈاکومنٹ شائع کرنا ایک درست عمل ہے جس کے ذریعے اس عدالت اور اس کے ججز کی غیر جانبداری اور آزادی کو مشکوک بنایا جائے. عامر غوری اور انصار عباسی نے اس بات پر زور دیا کہ کسی بھی خبر کو اس کے نتائج کی پرواہ کیے بغیر شائع کرنے کے عمل کو آزادی صحافت کا تحفظ حاصل ہوتا ہے اور ایسا کرنا صحافتی فریضہ ہے. اظہار رائے کی آزادی کا مطلب مکمل آزادی نہیں اور آزادی اظہار رائے میں صحافی کی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں بھی شامل ہوتی ہیں. یہ عدالت آزادی صحافت اور اظہار رائے کی آزادی کو سمجھتی ہے اور اس کا عکس اس عدالت کے فیصلوں میں نظر آتا ہے. ایسی کوئی بھی اشاعت اظہار رائے کی آزادی کے زمرے میں نہیں آتی جس کے ذریعے عدالتی نظام میں مداخلت کی جائے یا کسی کے حقوق کو سلب کرنے کی کوشش کی جائے. اظہار رائے کی آزادی ذمہ دارانہ رویے اور لوگوں کے حقوق کا احترام کرنے سے مشروط ہے. توہین عدالت کا قانون کسی جج یا اس کی حفاظت سے متعلق نہیں بلکہ انصاف کے نظام میں مداخلت سے متعلق ہے. کسی بھی زیر سماعت کیس میں مداخلت کرنے کا معاملہ آزادی اظہار رائے کے زمرے میں نہیں آتا. اظہار رائے کی آزادی کسی بھی صحافی یا پبلشر کو یہ لائسنس نہیں دیتی کہ وہ کسی ایسے حلفنامے کی آڑ میں نادانستہ طور پر یا غیر ارادی طور پر کسی زیر سماعت مقدمے یا ججز پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرے جو کسی عدالتی کارروائی کا حصہ نہ بنایا گیا ہو. یہاں یورپین کورٹ برائے انسانی حقوق کے ایک فیصلے کا حوالہ دینا بھی درست ہوگا جس میں ایک صحافی کو ویانا کورٹ آف اپیل کی جانب سے دی گئی سزا کو برقرار رکھا گیا.
इस फैसले का अहम हिस्सा ये था कि सहाफियों को ज़ेर इल्तवा क्रिमिनल केसेस में ऐसे बयानात की हद तक नहीं जाना चाहिए जिसमें दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर तासुब का खदशा हो, किसी को मुनसिफाना ट्रायल ना मिलने का खदशा हो या अदालत पर अवामी एतमाद मुतासिर हो। इस सारे मंजरनामे में अदालत इस बात पर मुतमईन है कि बादियुन नजर में तौहीन अदालत के मुबैना मुल्जिमान तौहीन अदालत ऑर्डिनेंस 2003 के तहत तौहीन अदालत के मुर्तकब हुए, लिहाजा उन पर 7 जनवरी 2022 को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। डॉक्टर शहबाज गिल साहब, बड़ा वाज़ेह ऑर्डर है इस हवाले से। फैक्ट्स वेरिफिकेशन सहाफ़त में कितनी ज़रूरी होती है? आप तो कम्युनिकेशन स्टडीज़ इंटरनेशनली भी पढ़ाते रहे, क्या वहाँ पे आप कोई झूठी चीज़ साबित का पब्लिश कर सकते हैं? ज़रा मेरी आंखों में देख के पहले एक सवाल का जवाब दीजिएगा, बड़े अपने दिल पे हाथ रख के। आप लोग कोई आसमान से उतरे हुए हैं, कोई मुबर्रा है कि आपसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता? सहाफ़ी से अदालत सवाल पूछ सकती है या नहीं पूछ सकती? बिल्कुल पूछ सकती है। तो ये आजकल आपने क्या धंधा शुरू किया हुआ है नया कि आप लोगों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर प्रेशर शुरू कर दिया है कि हमसे सवाल ना पूछे, सहाफ़ियों से सवाल ना पूछे, सहाफ़ियों से सबूत ना मांगे। आप आसमान से उतरे हुए हैं, हमारी तरह के इंसान है ना आप भी। अदालत का हर एक ने एहतराम करना है, ये सेलेक्टिव जस्टिस नहीं हो सकता। आप गलत स्टोरी करेंगे, एक सिटिंग जज की पगड़ी उछालेंगे, एक रिटायर्ड जज के, मतलब मैं कहूं कि अरशद शरीफ साहब ने भी टोकरी ले ली है, अब या तो मैं इसका सबूत दूं और या आप मुझे डेफेमेशन देंगे तो मुझे अदालत में सामना करना पड़ेगा। एक दफा भेजी भी थी जब आपने वो आम, मैंने नहीं भेजी थी लेकिन मेरे ऑफिस से आई थी उस टाइम, और आम आपने कितना बड़ा मसला खड़ा किया था और कितनी हमारी ले दे हुई थी। वापस आम भेज, आपने वापस भेज दी थी, लेकिन जिन्होंने खा भी लिए थे उन्होंने भी प्रोग्राम किए थे कि बड़ा जुल्म कर दिया, आम भेजे। हमारे तो आम भी दुखते हैं, क्योंकि वो भी, मेरा बॉस तो आपको पता आम छोड़ के आपको बिस्किट ना भेजे कभी, जिस बॉस के साथ मैं अभी हूं। पंजाब में जरा बुज़दार साहब साउथ से हैं, उनका रवाज और किस्म का है, तो उन्होंने आपको अपने बाग के आम भेजे थे। अब इधर से तो आप उम्मीद ना रखिएगा, दुआ आ सकती है तो जब आप चाहें ना, नहीं भेजने चाहिए थे सरकारी, इसीलिए आप इधर से। अब आपको प्राइम मिनिस्टर ने आज तक, पहले आप बताएं प्राइम मिनिस्टर ने कभी आपको कुछ भेजा? जो मेरा सवाल था, पहले ये जवाब दे दीजिए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जिनका नाम है, जनाब को कभी चाय के साथ 2 बिस्किट के अलावा कुछ मिला है? अगर इंटरव्यू के लिए भी गए हैं तो आप लोगों को भी नहीं मिलता अच्छा, है। तो बिल्कुल नहीं। तो मेरा जो सवाल बेसिक सवाल है, और इसमें क्या आपको एक पैटर्न नजर आ रहा है कि पनामा के जब से नजर आया, JIT के हवाले से खबर छापी गई, नवाज शरीफ साहब को एग्जॉनरेट कर दिया गया, फिर बाकी सारी कार्रवाइयाँ ऑडियो के हवाले से, और फिर ये एफिडेविट, क्या एक पैटर्न है इसमें? देखिए पैटर्न एक तो ये कि सहाफ़ती तंजीमें जो मोतबर नाम है, बड़े नाम है, वो चुप हैं। दूसरा पैटर्न ये है कि अदालतों के ऊपर प्रेशराइज किया जाए और अपनी मीडिया मसल यूज़ किया जाए कि वो आपको तो पूछे ही ना। अच्छा, आपको बिल्कुल नहीं पूछना चाहिए जब आप ऑनेस्टी पे किसी जालिम के खिलाफ खबर दे रहे हैं, आप डट के खड़े हैं, आप किसी डेमोक्रेसी के लिए कोई फाइट लड़ रहे हैं, आप किसी इंसानियत के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए। लेकिन अगर आप लोगों की ख्वाहिशात पर झूठी खबरें प्रिंट कर रहे हैं तो कोई तो आपसे पूछेगा ना। जब आपसे पूछेगा तो आप अपने आप को मुबर्रा समझते हैं। और अभी आपने कहा कि सेठ की किसकी बात करते हैं, मैं एक सेठ की बात नहीं कर रहा सर, मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं, यहाँ पे बहुत सारे सेठ हैं। जिस मीडिया हाउस को आप पकड़ते हैं उसके पीछे एक सेठ है, जिस मीडिया हाउस को पकड़ते हैं उसके पीछे सेठ है। और यही वजह है कि हमारी मीडिया मैनेजमेंट कमजोर है, क्योंकि टोकरियां नहीं हैगियां भाईजान, टोकरियां नहीं हैगियां। अपने बॉस नाल गल करा तो उन्हें कहना जी सड़क ते रोड़ी पाने वाली टोकरी है ना, वो चुको, मतलब मेहनत मजदूरी करो, इत्थे टोकरियां नहीं दे। अगर मेरे पास टोकरी हो, ऐसी मीडिया मैनेजमेंट हो जनाब, ऐसी पेंट हो यहाँ पर पिक्चर कि जैसे वो वेदर, वो क्या होता है, वेदर प्रोटेक्शन होता है ना, बाहर मल्च। डिमांड आई है आपको कभी टोकरियों की? सर आई, अल्लाह की कसम टोकरियों की। मेरे से तो एक दफ़ा ऐसी डिमांड भी आई कि एक बंदे ने कहा कि सर्दी बहुत बढ़ गई, एक सहाफ़ी दोस्त ने कहा सर्दी बहुत बढ़ गई है तो मैं ड्रिंक करता हूँ सर्दियों के अंदर, तो कोई एक बोतल मिल जाए। अब आप मुझे बताएं कि मैं वो डिमांड कैसे पूरी करूं। तो बात ये कि डिमांड्स आती हैं, और क्योंकि हमारे पास उसका साथ साथ नहीं है, ना प्राइम मिनिस्टर देता है इजाज़त, ना मालपानी है और ना इस चीज़ की आज़ादी है, इसलिए अक्सर आप देखते कि हुकूमत में होके भी हम लाठियां खा रहे होते हैं। तो अगर ये काम हमें आ जाए तो प्लस, मैं ये नहीं कह रहा सारे, हर मीडिया ग्रुप में 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 ऐसे लोग हैं बुरे, लेकिन मुसीबत ये कि उन्होंने यरगमाल बनाया हुआ है मीडिया को। बाकी ईमानदार साहब, ये कैमरे के पीछे जो खड़ा बंदा है, ये मुझसे अभी पूछ रहा था आपका बंदा कि जी ये जो आपका राशन का है, जिससे सस्ता राशन मिलना, ये कब से है? मुझे सस्ता राशन मिलेगा, मेरे लिए जिंदगी आसान होगी। क्योंकि जो कैमरे के पीछे बंदा है, जो रिपोर्टिंग कर रहा है बंदा, या जो ईमानदारी से अपनी तनख्वाह ले रहा है, वो तो अपना रिज़्क़ हलाल कमा रहा है, और वो है असल सहाफ़ी। और दूसरे सहाफ़ी हैं जिन्होंने महंगी गाड़ियाँ चलानी हैं, जिन्होंने बाहर घर लेने हैं लोगों से, जिन्होंने बाहर से लोगों से तोहफे तोहफ़े मंगवाने हैं। मुझे याद है
کہ آپ نے میرے ایک جاننے والے بندے سے ایک دفعہ ایک چیز منگوائی تھی, اس نے آپ کو لا کے دی, آپ نے اسے پیسے دیے, وہ نہیں لے رہا تھا, آپ نے وہ چیز ہی واپس بھیج دی. اس غریب نے آپ کو چیز بھی دی اور پیسے بھی لیے, اس ٹائم میں موجود تھا وہاں پر. تو یا تو چلے کو سر پھرے 2 4 5 10 آپ کی طرح کے اور ہو جائیں تو کام چل جائے. باقی بندے یہاں پر یقین کیجئے, میں لاہور میں بھی رہا ہوں, میں یہاں بھی رہا ہوں, یہاں پر بس نام بدلتے ہیں, باقی چہرے کافی سارے بکتے ہیں.